به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز در مورد ایمان آوردن دانشمند و پروفسور جفری لنگ صحبت داریم و همچنین اشاره و پاسخ برای آقای شفیع عیار در مورد آیت‌های خلق حضرت آدم علیه السلام و سوال‌هایی که در این مورد کرده بود خواهیم داشت، چون که همین آیت‌ها سبب ایمان آوردن این دانشمند و پروفسور علم‌های ریاضی و متمتیک گردیده است. در سال 1954 در یک منطقه به نام بریج پورت در امریکا به دنیا می آید و در یک خانواده مسیحی که مذهب کاتولیک داشتند بزرگ می گردد. در سن 18 سالگی به الحاد روی می آورد و اتئیست می گردد. دکترای خود را در علوم ریاضیات و متمتیک گرفته و در دانشگاه سان فرانسیسکو استاد معین می شود. در این سالها او ملحد بود و در سال 1980 یک دوست او به این دانشمند یک قرآن هدیه و تحفه می کند که همین هدیه سبب ایمان آوردن او می گردد. In any case, when I was 28, to make a long story short, some friends of mine gave me a copy of the Quran. And one night I was sitting in Diamond Heights, my apartment in Diamond Heights in San Francisco. I was working that time at the University of San Francisco. I was 27, 28 at that time, I can't remember. And I ran out of stuff to read, and I took this gift that my friends gave me and I began to read it. And I came to the first verse. Well, I opened the Quran, read the first page, then the second, and then very quickly, in the second surah, about 37 verses into the Quran, I came upon the story of mankind. And I have to admit, I read through it very quickly. It was about 9-10 verses long, story of the first man and woman. And I recognized some of the details. It was similar to what I had learned when I was a child, but I noticed that there was something wrong. It was apparent to me that whoever authored this Quran, of course I wasn't a Muslim at the time, so I didn't have any idea who that was, whoever authored this Quran clearly did not understand the real meaning of the story, because they had obviously gotten the details confused. They didn't even understand the whole purpose of the story. And so I just read through it once, and then I read through it again, just to try to see what kind of point the author was making, and then I read through it a third time and a fourth, and then I realized this is something strange going on here. I'm going to read this much more carefully. I'm going to need to go through this story line by line, verse by verse, because it's obvious that the author is trying to bring out another point. And I wasn't quite sure what it was, but definitely he packs a lot of meaning into almost every word. And I thought the writer at least seems to have a great measure of brilliance. And so I'll try to sort of take you through what my experience was as quickly as I can. So I came to the 30th verse of the second surah, Surah Al-Baqarah, and it began like this. It said, "Behold, your Lord said to the angels, I am going to place a vicegerent on earth." The Arabic word is khalifa. It means a representative or an emissary of mine. "I am going to place a vicegerent on earth." And they said, the angels said, "Will you place therein one who will spread corruption and shed blood, while we celebrate your praises and glorify your holiness?" And God said, He said, "Truly I know what you do not know." See, that's the verse that hooked me. That's the verse that caught my attention. That's the one that kept on making me read the story again and again and again. Because listen to the way it begins. "Behold, your Lord said to the angels, I am going to place a representative of mine on earth, a vicegerent of mine, an emissary, one who acts on my..." میگوید هنگامی که من 28 سال داشتم یک دوستم نسخه از قرآن کریم به من هدیه کرد و شب در خانه نشسته بودم و آن زمان خانه آن در دایموند هایتس در شهر سان فرانسیسکو بوده و همان زمان در سن 27-28 سالگی در دانشگاه سان فرانسیسکو درس میداده است یا کار میکرده است. خب در این شب همه کتاب هایی که داشته است همه آنها را خوانده به آخر رسانده است و
همان کتابی که دوستش به او تحفه کرده بود به خواندن آن آغاز میکند. البته این کتابی که به او تحفه شده بود کتاب قرآن کریم بود. میگوید این کتاب را گشودم و صحیفه یکم و دوم آن را خواندم، زود خواندم تا آن دمی که به آیت 37 سوره بقره رسیدم که در مورد خلق حضرت آدم علیه السلام می گفت. این 7 یا 8 آیتی که بود در اول خیلی زود آن را خواندم و دیدم که این قصه به همون قصه ای که در خردی آموخته بودم خیلی شباهت دارد، ولی اینجا چیز نادرست به نظر می رسد. یعنی در اون وقت مسلمان نبود و نمیدانست که این کتاب اصلا کتاب آسمانی است و در این خطایی وجود ندارد، چون که همه ملحدان یا که کسانی که نمیدانند اولین بار قرآن را میخوانند همین خیلی فکر میکنند که در قرآن خطاگی ها وجود دارد. همین هم به مانند دیگران همین فکر را میکند. میگه من فکر کردم که هر کسی این کتاب را نوشته است معنای حقیقی این قصه را نمیداند، زیرا اینجا بعضی از تفصیلات غیر روشن است و هدف این قصه معین نیست. من این آیت ها را یک بار و دو بار خواندم تا هدف نویسنده را بفهمم. این وقتی که میخواند و هدف اصلی کتاب را نمیفهمد میخواهد که یک بار و دو بار و چند بار بخواند تا هدف اصلی را روشن بسازد تا بفهمد که نویسنده چی میخواهد. بعد از آن 3 بار 4 مراتب خواندم و احساس کردم که اینجا یک چیز عجیبی وجود دارد و لازم است که بیشتر باید ترکیز کنم و هر آیت و هر خط آن را خوب بخوانم، چون که نویسنده میخواهد به ما چیزی برساند. حقیقتا نمیدانستم که چی میخواهد، لیکن میدیدم که هر کلمه آن معنای بیشتر دارد و به این باور بودم که نویسنده ذکاوت به همتا دارد. خب حالا هم نفهمید است که این قرآن کریم است و بعد از بسیار خواندن و تکرار کردن آیت ها به همین خلاصه می رسد که نویسنده کسی هست ذکاوت به همتا دارد. و هنگامی که به یک آیتی از سوره بقره می رسد و می بیند که در مورد خلقت حضرت آدم علیه السلام می گوید و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و نماینده قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند پروردگارا آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد و خونریزی میکند؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. در جواب آنها الله سبحانه و تعالی میگوید که من چیزی را میدانم که شما نمیدانید، انی اعلم ما لا تعلمون. در اینجا سخنهای زیاد میگوید، ولی جای اصلی که من میخواهم برای شما برسانم همین است که اینجا گوش میکنیم حالا چی میگوید، بعد درباره اون صحبت میکنیم. See, Adam is not only just a creature who knows how to name things, who's acquiring the gift of language, but he's also a learning creature. God is teaching him. Now right here, right in this verse, and it'll come even clearer in the subsequent verses, that the very first thing that the Quran is going to emphasize here is man's intellect. He is a learning creature. در اینجا و در همین آیت معین گردید که انسان چگونه یک مخلوق است، مخلوقی است که می آموزد، تعلیم می گیرد، مخلوقی است که اسمها را تعلیم گرفت و آنها را تکرار کرد و گفت. و در دیگر جایهای قرآن کریم هم انسان را برای تعلیم گرفتن و سواد گرفتن تشویق می کند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا که نون و القلم و ما یسطرون قسم می خورد الله سبحانه و تعالی با آن چیزهایی که می نویسند
این همه تشویق انسان برای گرفتن سواد و برای تعلیم است. خلقت حضرت آدم علیه السلام و تعلیم گرفتن اسما نامها اشاره به آن میکند که این مخلوق یک مخلوق دانا است، یک مخلوقی است که سواد گیرنده است، می آموزد. تمام مشکلات روی زمین از همین است که انسان ها سواد درست ندارند، تعلیمی درست ندارند. ولی این آیت اولین خلقت اولین بشر در روی زمین دلالت به همان میکند که انسان یک مخلوق تعلیم گیرنده است. ببینید این دانشمند حالا مسلمان هم نشده است، ولی وقتی که این آیت را خوان و در آن تفکر و تدبر کرد به همین نتیجه رسید که وقتی ملائکه ها از الله سبحانه و تعالی میپرسند که چرا یک مخلوقی را خلق میکنید که خون میریزد و فساد میکند، ولی الله سبحانه و تعالی برای آنها نشان داد و فهماند که این مخلوق از شما فرق دارد. این مخلوق یک مخلوقی هست که سواد میگیرد، علم میآموزد، دانش میآموزد. فرقیت بین ما و بین این ملائکه ها در همین است. ببینید این دانشمند چگونه آن را تفکر کرده و تدبر کرده برای ما و شما پیشکش میکند. ولی در جهت دیگر وقتی که ما آقای شفیع عیار رو میبینیم همین آیت را ذکر میکند، در مورد آن هیچ تدبر تفکری هم ندارد و تنها مسخره میکند. یعنی ما آیا همزبانان ما تاجیکستان یا اینکه افغانستان چگونه علمی عقیده یا که باوری داشتن به خداوند، باوری داشتن به دین، باوری داشتن به یک کتاب مقدس را از این گونه انسان می آموزند. بعضی ها را می بینیم که تحسین می گویند با آقای شفیع عیار، ولی شما فرق را بین این دو شخص ببینید. این انسان ملحد بود، کسی بود که به هیچ گونه خدای ایمان ندارد، ولی شفیع عیار می گوید که من به خدای ایمان دارم ولی به قرآن ایمان ندارد. ببینید این به هیچ خدای ایمان ندارد، ولی وقتی که قرآن را میخواند و در آیتهای آن فکر میکند، از آیتهای قرآن استنتاج میکند، مفکوره را با وجود میآورد یا یک خلاصه میبرد که آن را برای راست هدایت میکند. ولی شفیع عیار در فکر هدایت نیست، یعنی نمیخواهد که هدایت بیاورد. از این خاطر به این آیات ها مسخره میکند. آمار شما یاد نداشتین؟ این یادم یاد داشت. شما علالای غلط کردین، مسیحی بودم، آدم هوشیار است. اگر انسان کمتر در مورد همین خلق حضرت آدم علیه السلام در همین آیات ها فکر کند، تمامی سوال هایی که دارد جواب آن را میگیرد. ببینیم شفیع عیار در این نواری که کردن درباره خلق حضرت آدم علیه السلام و بیبی حوا تنها یک سوال را تکرار به تکرار میگوید که اول خودش گفته بود، یعنی ما را بر زمین بیاز و خلق کرده بود. گناه ما و نزدیک شدن ما به درخت باعث از این نشد که ما را از جنت کشیده باشه. مثل که سر ما یک بانجویی میکرد. حکمت در این چی بود که الله سبحانه و تعالی حضرت آدم علیه السلام و بیبی حوا را به جنت برد، بعد از آن شیطان آنها را فریب داد و از آن درخت خوردند و به دنیا آمدند. چه حکمت دارد؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. پس ما گفتیم از جنت به زمین فرود بیایید
و بعض شما با بعض دیگرتان مخالف و دشمن هستید. یعنی بعد از آن که شیطان حضرت آدم علیه السلام و بیبی حوا را وسوسه کرد، دشمنی خود را در همان جنت به حضرت آدم علیه السلام نشان داد. یکی از حکمت‌های بودن حضرت آدم علیه السلام در جنت همین بود که دشمن خود را شناخت. دشمن اساسی او کی بود؟ دشمن اساسی اون همین شیطانی که او را وسوسه کرد. یعنی شناختن دشمن ابدی. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. و به شما در روی زمین قرارگاه است، مستقر است، جایگاهی است که در آنجا زندگی میکنید و از نعمتهای آن لذت میبرید، ولی الی حین، یعنی تا یک وقت معین، تا یک وقت محدود که آن مرگ است یا اینکه قیامت است. خب دوم حکمت بودن حضرت آدم علیه السلام و بیبی حوا در جنت همین است که الله سبحانه و تعالی برای آن پیام دیگری داد که جای اصلی شما همین جنت است. یعنی که وقتی که شما به دنیا می روید، دنیا برای شما یک جایگاه موقتی، یک جایگاه است که در آن تا دم مرگ یا تا روز قیامت هستید، ولی جای اساسی، جایی که زندگی ابدی است، این جنت است. همین جنتی که آنها در آن بودن، همین جنت جای ابدی ما و شما است. و دشمن اساسی ما کی است؟ همین شیطانی که پدر و مادر ما، بابا و مادر ما بیبی حوا را چی دادن؟ وسوسه کردن. و دیگر شبهه‌ای که آقای شفیع عیار در همین ویدیوی خود میگوید، تکرار شدن قصه ها در قرآن کریم است. خب شما میدونید که قرآن کریم اعجاز است در بلاغت و فصاحت خود. اگر تکرار بودن قصه ها یک عیب می بود، تکرار بودن قصه ها یک کمبودی در قرآن می بود، همون وقت همون مشرکین قریش که از زبان عربی خیلی خوب آگاه بودن و در بلاغت و فصاحت نظیر نداشتن، مانند نداشتن، همونها با پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتن که چرا یک قصه چند بار تکرار شده است، لیکن آنها نگفتن چرا. به خاطر که تکرار شدن قصه ها در ذات خود اعجاز است. یعنی تکرار قصه خلق حضرت آدم در چند سوره به معنای آن است که در هر یک قصه یک مقدار معین اضافه می گردد و به چند طرز قصه می آید که این را هر کس، یعنی هر بنده نمی تواند که یک قصه را به چند طرز ذکر کند و در آن یک اضافه زیبایی نماید. یعنی این در ذات خود اعجاز است که دلالت به آن می کند که این کلام الله است، این سخن الله سبحانه و تعالی است که انسان از آوردن این گونه قصه ها عاجز است و تکرار شدن آن برای ما بندگان می فهماند که ای بنده گناهکار، بدان که همان شیطانی که پدر و مادر ما، بابای آدم علیه السلام و حوا را از جنت خارج کرد، این دشمنی همیشگی شما است و جای ابدی شما جنت است. تکرار شدن قصه ها برای تأکید معنا است. تکرار شدن قصه ها برای آن است که در نفس هر انسان این معنا داخل شود و انسان همیشه در فکر آن باشد. انسان به ذات خود همین طبیعت را دارد که هر قصه و هر سخنی که برای او تکرار به تکرار گفته می شود، آن را در مغز خود جای می کند و همیشه او را به یاد می آورد. یعنی فایده های زیاد دارد تکرار شدن قصه ها و
متاسفانه که بعضی ها این را نمیدانند و نمیخواهند که بفهمند. و ما قصه ایمان آوردن این دانشمند را برای شما میگذارم که دوام آن را در یوتیوب ببینید، زیرا که نوار خیلی دراز است و به طرز خود همان آیت هایی که درباره خلقت آدم علیه السلام است آن را معنا میکند و از هر یک آیت یک فکره را به وجود می آورد یا تدبر و تأمل می کند که سبب ایمان آوردن این شخصیت می گردد. ای کاش همه ما و شما بتوانیم که در آیات های قرآن کریم همین گونه تدبر و تأمل کنیم. والله المستعان.